ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੱਚ ਦਾ ਆਧਾਰ। श्री अंगद गुरती अमरदास रामदास वही सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमराओ श्री हराए। श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै कर नौन दया में धाय। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाहियों की जोत। जुगो जुगी अटल धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ। दर्शन दीदार दा ध्यान कर खालसा जी। बोलो जी वाहिगुरू। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्ति अठियां जपियां तापियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया। देख चलाई जी गवाही जीव की अंडर कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसा जी। बोलो जी जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ नी धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। गोपियां लवाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनियारे नाल चराए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ के साथ स्वासा नाल निभाए। तिन्हां दी पवित्र कमाई दा ध्यान कर खालसा जी। बोलो जी वाहिगुरू। तीन माड़ियां दे माण सतगुरु, नकाणियां दे ताण सतगुरु। निउटियां दी ओट धन धन शहीद ਸਿੰਘੂ। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी। आप जीआं दे पावन पवित्र चरण कमलां पास अरदास बेनती सच्चे पातशाह दर कर दे। प्रीतवान स्वर्गवासी माता जोगिंदर कौर सच्चे पातशाह जी ते होर अनेका रूहां दे सिपाही आत्म दे कल्याण वास्ते सच्चे पातशाह जी आप जीआं दे पावन चरणां कमलां पास अरदास बेनती उन्हां आत्मा अपने चरणां दे विच निवास देना। पिछे परिवारां नूं भाणा मनण दा बल उदम बख्शिश करना। आवागुण दे चक्रां तों बचा के रखना। घर चों दुखां कलेशां दा नाश। नाम बाणी ज्ञान दा प्रकाश करना। सच्चे पातशाह संगत दी अरदास बेनती है। मीह पिया परमेश्वर पाया जी जन सब सुखी वसै। सच्चे पातशाह कृपा करो संगतां विच पातशाह वरखा दात बख्शिश करके हरे भरे खेत करने जी जन सब सुखी वसाउने। सच्चे पातशाह जी कृपा करो दर कर दे। प्रीतवान सिमरनजीत सिंह ते पातशाह सिर ते मेरा प्रयात रखना कार्य सफले करने। आप जी कृपा करो सेवकां ने जो भी कार्य आरंभ कीते ने विच करता पुरख लोआ। वाला विंगा होवा दी मां वाका अनुसार आप चढ़दी कला दी दात बख्शिश करनी। आप जियां दे हजूर पंचम कड़ा प्रसादी की दे हाजिर दर परवान हुए प्रवान होया सीत प्रसाद संगतां विच वरतां दी आगे बख्शिश करनी। करो कृपा जी पावन उपदेश बख्शिश करके संगतां नूं निहाल करो सही प्यारे मेल। जिन्हां मिलिया जिस नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल सतਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। तनासरी महला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कईत है सूरा। आत्म जिणे सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कईत है सूरा। आत्म जिणे सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग सरणी पावन नाम ध्यावन। सहज रंग पुनीता देही जन की धूर। देहो कृपा निध नानक का सुख यही। सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू वाहिगुरू का। सत श्री अकाल जी। मैं प्रदीप बैंस स्वागत करदा दुआबा एक्सप्रैस लाइव ते। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਕੋਵਾਲ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮਰਨਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ जिन्ने भी NRIs ने, जिन्नी भी समुची पंचायत है, जिन्ने पिंड के वासी ने, सारे नाल गलबात करांगे ते पंजाबी सभ्याचार नूं अपने देशां विदेशां विच बैठे दर्शकों के
ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਗੁੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਜਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਕਰਮਗੀਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਸਰਗੇ ਸਭ ਦਾ ਆਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹੱਥ ਹੋ ਬਣਾਏ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਰੁਲੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਕੀਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜੀ 5-6 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਗਨੌਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮਗੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਤਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਪਾ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਅਰਸ਼, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਟਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਲਜੀਤ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। 5-6 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਲੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੈ ਜੁੜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ
कीरा पाठ सब सवारा सर्वना गंगा समरस स्वामी सब क्यों मनोर सारे कहनाम नामे सदारो नामे साचे सारे बाबा क्या नामी काटे रह पाता तेरे सब किछ है जैसे सो पावे सदा से सदा तेरे नाम मसावे नाम जग मन रसिया ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਕਰੂਰ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਪ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮਗਿਰੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ 10 ਔਰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਇਸ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਫਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਚੈਂਚਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਬਣ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਬੱਡੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਰਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਫੇ ਤੱਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੌਰੀ ਮਰਨਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਮਰਨਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੇਡਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਿਲ ਹਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਗੋਰੀ ਨੇ ਦਿਲ ਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜੀਵਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਗੋਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਗੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਲਾਵੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਡੇ ਘਟਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਫਿਰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਪਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਏ ਸਾਡੇ, ਤੇ 5 ਬੁਲਟ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਬੁਲਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੀਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇਤਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਮਰਨਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ कलयुग काली बदली जल जल पैण अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये फकीरां दा कहना है, संतां महापुरुषां दा कहना है। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਮਰਨਾਈਆਂ ਖੁਰਦ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੈਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2 ਪੂੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਖੇੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਦ ਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਬੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ ਵੈਦ ਪਵਨਜੀਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਭਗਤੀ ਮਈ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਵ ਤੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਵ ਦੀ ਖਾਸ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਹ ਮਰਨਾਈਆਂ ਖੁਰਦ 66 KV ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫੀਡਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੀਡਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦਾ ਆ,
ਜੋ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਪਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ ਐਸਡੀਓ ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਜੇਈਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਔਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤੋਵਾਲ ਫੀਡਰ ਸਾਡਾ ਅਹਿਮ ਫੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਾਨਵਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਰਾਓ ਐਸਐਸਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਵ ਤੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਕੀਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਮੰਦਿਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਕੀਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਫੀਲੀਏਟਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਔਰ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੌਪ ਦੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਔਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਰਾਜ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈ-ਬਾਪ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਰਗ-ਰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੈ ਕੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋ ਖੜੇ ਕਾਕੋ ਲਾਗੇ ਪਾਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਨੇ ਜਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਬਤਾਏ। ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਦੋਹੇ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਡਰ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਡਰ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਕਸ਼ ਹੋਣ, ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫਲੇ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਮੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਵ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ तमाम ਟਰਸਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਵ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਥਰੂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਨਵਤਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪਧਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 470 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 300 ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 200 ਕੋ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ, 200-250 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਕਾਰਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਰਹੀਮਪੁਰ ਲਾ ਲਓ, ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਬੰਸੀ ਨਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੇਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਰੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਬੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਾਰਿਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਡੋਨਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਭਟਨਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਰਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24-25 B.Ed ਟੀਚਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੋਨਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਆਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ PSCI DC ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਿਆਭਾਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋ ਕੰਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋਬ ਬੜੀਆਂ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੱਥਕਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਮਗਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਸੋ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋੜਦਾ, ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਬੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਮੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾ, ਇੱਕ ਲੋਗੋ, ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਸਟ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦੀ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ 100-200 ਬੰਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੋਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਭਟਨਾਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੇ, ਅਭਿਜੇ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਅਬੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡੋਨਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗ, ਮੈਂ ਲੱਗ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟਿਡ ਹੀ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 700 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ 25-26 ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਉਹ 50-60 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ, ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਮੰਦਿਰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ। ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਦੁਆਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਵ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।